वस्त्रं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मूतये सखाय इन्द्रं मूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ओ शांति 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 ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता
सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी। ओम ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा। ओम परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा आदि बंधु आदि मित्र आदि सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरोणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्व गुरु विश्व गुरु सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य प्रथमाचार्य सत्य नित्य आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी। ओम शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालो अजर अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभवा मयो भव प्रभवा विभवा सुभवा। ओम सर्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्राणा प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनाधारा जीवनपति जीवनदाता जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचित आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायका। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्षोदा द्रविणोदा धनदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు
వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామః. ఓం. ఆత్మా బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, వేద బంధువులారా, సర్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, రక్షించుకోవాలి. మనల్ని రక్షించే వాడిని రక్షించుకోవాలి. అంగరక్షకులను కూడా రక్షించుకోవాలి. సేనాపతిని రక్షించుకోవాలి. ప్రబంధం చేసేవారిని రక్షించుకోవాలి. వారిని రక్షించుకోవాలి, వీరిని రక్షించుకోవాలి, అందరిని రక్షించుకోవాలి, అన్ని వైపులో రక్షించుకోవాలి. ముందు నుంచి, వెనక నుంచి, కుడి నుంచి, పైనుంచి, కింద నుంచి, అటు నుంచి, ఇటు నుంచి. ఎలా రక్షించుకోవడం? వీరందరిని రక్షించుకోవాలంటే రక్షించేవారెవరు? మరి ప్రజలను రక్షించేవాడు రాజు. రాజును కూడా రక్షించుకోవాలి. రాజును ప్రజలు రక్షించుకోవాలి. రకరకాల వ్యవస్థల ద్వారా, కోటల ద్వారా, అంతఃపురాల ద్వారా, సైనికుల ద్వారా, అంగరక్షకుల ద్వారా రక్షించే వారిని రక్షించుకోవాలి. సేనాపతి రాజ్యాన్ని రక్షిస్తాడు. ఆ సేనాపతిని కూడా రక్షించుకోవాలి. సైనికులు ఉంటారు, సైనికులను రక్షించుకోవాలి. ఇటు నుంచి రక్షించేవారిని, అటు నుంచి రక్షించేవారిని, ముందు నుంచి రక్షించేవారిని, వెనక నుంచి రక్షించేవారిని, వారిని రక్షించుకోవాలి. వీరందరిని ఎలా రక్షించుకోవడం? ఈ సమస్యకు ఒక సమాధానం ఏమిటి? సమాధానం ఒకటే, సంతానాన్ని రక్షించుకోవాలి. ఆడపిల్లను రక్షించుకోవాలి, మగపిల్లను రక్షించుకోవాలి, వారిని తయారు చేసుకోవాలి. వారసులను తయారు చేసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. అంత రక్షణ జరగాలంటే చివరికి సంతాన రక్షణే నిజమైన రక్షణ. మగపిల్లలు కాదు, ఆడపిల్లలు కూడా. స్త్రీలను రక్షించుకోవాలి. ముఖ్యంగా మగవారి కంటే ముందు స్త్రీలను రక్షించుకోవాలి. స్త్రీలను బిడ్డలు కనేది, కనిపించేది, తయారు చేసేది. రాజులనైనా, వీరులనైనా, శూరులనైనా, ధీరులైనా, రక్షించే వారినైనా, అంగరక్షకులనైనా, సేనాపతులనైనా రక్షించేవారు వారసులు, సంతానం. కేవలం మగపిల్లలే కాదు, ఆడపిల్లలను కూడా రక్షించుకోవాలి. ఆడపిల్ల తర్వాత తల్లులు అవుతారు, గురువులు అవుతారు, మంత్రులు అవుతారు. నిజానికి నిజమైన మంత్రులు స్త్రీలే, తల్లులే, భార్యలే. కరణేష్ మంత్రి. మంత్రం చేయడంలో, ఆలోచనలు ఇవ్వడంలో, నిర్ణయం చేయడంలో, సరైన నిర్ణయం చేయడంలో దూరదృష్టి గలవారు స్త్రీలే, తల్లులే. ఎవరిని రక్షించాలనుకుంటాం, దేన్ని రక్షించాలనుకుంటాం, కానీ నిజమైన రక్షణ సంతాన రక్షణ. నిజమైన ధనం సంతాన ధనమే. ధర్మరక్షణ, ధర్మాచరణ చేయాలి. ధర్మాచరణ చేస్తూ చేస్తూ శరీరం ఉండదు, శరీరం శిథిలం అయిపోతుంది. శరీరతే ఇది శరీరం. శీర్ణమైపోతుంది, శిథిలమైపోతుంది, పనికి రాకుండా పోతుంది. శరీరం ఉండదు. అప్పుడు మనం ఈ శరీరంలో ఉండం. మరి ఎవరి నుంచి పోవాలి? మన ప్రతినిధులుగా, మన వారసులు, మన సంతానమే. ఇది మర్చిపోతున్నాం. యత్ పుత్రేషు స్త్రీ నరేషు చ విద్యావర్ధనం కర్మాస్తి. నిజమైన విద్యావర్ధనం కావాలి. స్త్రీలలో, పురుషుల్లో, ఆడపిల్లల్లో, పుత్రేషు పుత్రికల్లో, పుత్రులలో విద్యావర్ధనం
అనే కర్మ అవుతుందో అదే తదేవ విద్యావర్ధనం కర్మ అస్తి, తదేవ అదే రాజ్యవర్ధకం అవుతుంది. తదేవ రాజ్యవర్ధకం శత్రు వినాశకం అవుతుంది, ధర్మాది ప్రవర్తకం అవుతుంది. తదేవ రాజ్యవర్ధకం శత్రు వినాశకం ధర్మాది ప్రవర్తకం చ భవతి. అనేన ఏవ సర్వేషు కాలేషు సర్వాసు దిక్షు రక్షణం భవతి. అన్ని కాలాలలో సర్వేషు కాలేషు అనేన ఈ విద్యావర్ధనం అనే కర్మ స్త్రీలలో పురుషులు, స్త్రీ నరేషు పుత్రేషు ఇదొక్క కర్మ చేస్తే చాలు. అదే రాజ్యవర్ధకం శత్రు వినాశకం ధర్మాది ప్రవర్తకం భవతి అవుతుంది. దీని ద్వారానే మంచి విద్య, వేద విద్య వర్ధనం జరగాలి. వేద విద్య ప్రచారం జరగాలి, వర్ధనం జరగాలి, అధ్యయనం అధ్యాపనం జరగాలి. అనేన ఏవ అనేన ఏవ దాని ద్వారానే సర్వేషు కాలేషు అన్ని కాలాలలో సర్వాసు దిక్షు అన్ని దిక్షులలో అన్ని దిక్కుల్లో రక్షణ భవతి రక్షణ అవుతుంది. అసలైన రక్షణ ఇది, రక్షణ రహస్యం ఇది. ఇది మర్చిపోయి ఏదో చేస్తాం. పిల్లలకు రక్షణ అనుకునే ధనాన్ని సంపాదిస్తాం అడ్డగోలుగా, అన్యాయం చేసి, మోసాలు చేసి, కల్తీ చేసి, దొంగ వ్యాపారాలు చేసి, అబద్ధాల వ్యాపారం చేసి, ద్రోహం చేసి, నమ్మక ద్రోహం చేసి, రకరకాల మోసాలు చేసి ఆ ధనం ఏం చేస్తుంది? రక్షిస్తుంది అనుకుంటున్నాం. ధనము మా పిల్లలను, మా వారసును రక్షిస్తుందని తరతరాలుగా తరగని ధనం ఇంకా ఎన్ని తరాలు వచ్చినా తరగకుండా ఆ ధనాన్ని సంపాదించిపోతాం. ధనం రక్షిస్తుందా? కాదు. విద్య ధనం రక్షిస్తుంది. జడధనం కాదు విద్యాధనం, సర్వధనం ప్రధానం. అది వేద విద్యాధనం ఇవ్వాలి, వేద విద్యా వర్ధనం జరగాలి. మగపిల్లలకి కాదు, ఆడపిల్లలకు కూడా, మగవారికి కాదు ఆడవారికి కూడా. స్త్రీ నరేష్ పుత్రేషు, ముందు స్త్రీలకు, ముందు పుత్రికలకు. నిజానికి మగవారి ప్రతినిధులే, ఆడవారి ప్రతినిధులు మగవారి నిజానికి రక్షకులు, స్త్రీ అంగరక్షకులు. పితృస్వామ్యం కాదు, మాతృస్వామ్యం. వైదిక సంస్కృతిలో మాతృస్వామ్యమే ముఖ్యం. పురుషులు రక్షకులు, బుద్ధి పని అంతా స్త్రీలు చేయాలి నిజానికి. ఎందుకంటే దూరదృష్టి ఉంటుంది. ఇటువంటి విషయాల గురించి మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. రాజును రక్షించుకోవాల్సి వస్తుంది, సేనాపతిని రక్షించుకోవాల్సి వస్తుంది, అంగరక్షకులను రక్షించుకోవాల్సి వస్తుంది, సైన్యాన్ని రక్షించుకోవాల్సి వస్తుంది. అందరిని రక్షించుకోవాలి. వారిని రక్షిస్తారు రాజ్యాన్ని, వారిని రక్షించాలి. వారికి రక్షణ అవసరం ఉంది. పరమాత్మ చెప్పే రహస్యం ఇది. మీరందరూ రక్షించుకోండి, మీ వారసులను రక్షించుకోండి. ఎలా రక్షించుకుంటారు? విద్యావర్ధనం ద్వారా. విద్యావర్ధనం ద్వారానే విద్యా వృద్ధి, వేద విద్య అధ్యయనం అధ్యాపనం ఆచరణ ద్వారా. ఆచరణ అవసరం, ఉపదేశాలు ఇవ్వడం కాకుండా ఆచరణ అవసరం. ఆదేశాలు, ఉపదేశాలు, సందేశాలు కాదు, ఆచరిస్తూ అది రక్షణ అవుతుంది, ధర్మరక్షణ అవుతుంది. ధర్మాది ప్రవర్తకం శత్రు వినాశకం రాజ్య వర్ధకం తదేవ అదే వేద విద్యా వర్ధనం కర్మ అస్తి. ఆ కర్మ ద్వారానే. ఇది రహస్యం, ఇది ఉపాయం. అందుకే రాజుని ఎన్నుకునే ముందు ఆ రాజు ఎటువంటి వాడు, రాజు యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలు ఏమిటి, యోగ్యత ఏమిటి, విద్య ఉందా, విద్వాంసుడు అవునా కాదా, యోగాభ్యాసం ఉందా లేదా. రాజు తప్పకుండా యోగాభ్యాసి, యోగ సాధకుడే కాదు, యోగి అయి ఉండాలి. నిజమైన యోగి అయి ఉండాలి. పక్షపాతం లేకుండా ఉండాలి. ధర్మరాజు అయి ఉండాలి, న్యాయకారి అయి ఉండాలి, దివ్య గుణాలు పొందిన వాడే ఉండాలి, ఈశ్వరోపాసకుడై ఉండాలి రాజు. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా రాజును ఎన్నుకోవాలి, స్వీకరించాలి. సర్వాహ ప్రజా సర్వథా యోగ్యం సభేషు రాజానం సతతం సర్వతో రక్షే. రాజు రక్షించుకోవాలి. ఎలా రక్షించుకోవాలి? ఎన్నుకునేటప్పుడే జాగ్రత్తగా ఎన్నుకోవాలి. ఇది ఉపాయం, ఇది రహస్యం. ఈ విషయం గురించి
యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయంలో 8వ మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేద భాషే 10వ అధ్యాయే తత్ర 8వ మంత్ర. ఈ మంత్రం క్షత్రస్య క్షత్ర అసి క్షత్రస్య ఉల్బం అసి క్షత్రస్య ఉల్బం అసి క్షత్రస్య జరాయు అసి క్షత్రస్య యోనిః అసి క్షత్రస్య నాభిః అసి ఇంద్రస్య వార్త్రాఘ్నం అసి మిత్రస్య అసి వరుణస్య అసి త్వయా అయం వృత్రం వధేత్ ధ్రువా అసి రుజా అసి క్షుమా అసి పాత ఏనం ప్రాంఛం పాత ఏనం ప్రత్యంచం పాత ఏనం తిర్యంచం దిగ్భ్యః పాత. అన్ని దిక్కుల్లో రక్షించుకోవాలి. ముందు నుంచి వెనుక నుంచి అడ్డం నుంచి. ప్రత్యంశం తిర్యంచం తిర్యంచం అంటే అటు ఇటు అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి. దిగ్భ్య అన్ని దిక్కుల నుంచి రక్షించుకోవాలి. అన్ని దిక్కులు ఉన్న వారిని రక్షించుకోవాలి. ఈ మంత్రం రాజు ఎలా ఉండాలి, అసి నీవు ఓ రాజా నీవు ఇలా ఉన్నావు, నువ్వు ఇలా ఉన్నావు, నువ్వు ఇలా ఉన్నావు అని చెబుతూ వీటన్నిటి యొక్క సారం చెప్పడం జరిగింది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు భావార్థంలో విద్యావర్ధనం అనే కర్మ అది ముందు జరగాలి అని. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి క్షత్రస్య ఇత్యస్య వరుణ ఋషి. ఆది నుంచి ఈ అధ్యాయంలో ఆది నుంచి వరుణ ఋషి. వరుణ ఋషి అంటే రాజు వరణీయుడు కావాలి, వరరాజు కావాలి. ఇందులో ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం, ఋషి అంటే జ్ఞానం పొందదగినది. రీగతౌ ధాతు. వరుణ ఋషి దేవత యజమానో దేవత యజమాని దేవత. కృతి ఛంద ఛందస్సు కృతి స్వరం నిషాద స్వర. కొన్ని దాంట్లో షడ్జ స్వరం కూడా వస్తుంది. పక్షాంతరేతు షడ్జ స్వర 2 స్వరాలు నిషాద స్వర. పక్షాంతరేతు షడ్జ స్వర. పక్షాంతరేతు షడ్జ స్వర అని పదవాక్య ప్రమాణంచ పండిత గురు బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు చెప్పడం జరుగుతుంది వివరణంలో. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం సర్వాః ప్రజాః సర్వథా యోగ్యం సభ్యేషం రాజానం సతతం సర్వతో రక్షేయు ఇది ఆహ. సర్వ ప్రజ అందరు ప్రజలందరూ కూడా, ప్రజాపురుషులు అందరూ కూడా వారు చేయదైనటువంటి కర్మ ఏంటంటే అన్ని రకాలుగా యోగుడైనటువంటి సభాపతిని అంటే రాజును నిరంతరం రక్షించుకోవాలి. ఆ రాజు ఎటువంటి వాడు చూసుకొని అటువంటి వారిని మనం నిరంతరం జాగ్రత్త కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. రాజు మారిపోతే రాజును తీసేసే అధికారం ప్రజలకు ఉంటుంది. రాజు సరిగా లేకపోతే రాజును కూడా తొలగించే అధికారం ప్రజలకు ఉంది అని అర్థం. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం, మహర్షి చెప్పినటువంటి పదపాఠం, పదవిచ్ఛేదం. క్షత్రస్య ఉల్బం అసి క్షత్రస్య జరాయు అసి క్షత్రస్య యోనిః అసి క్షత్రస్య నాభిః అసి ఇంద్రస్య వార్త్రఘ్నం ఇది వార్త్రఘ్నం ఘ్నం. ఇక్కడ వార్త అంటే వృత్ర వృత్ర కాబట్టి వీరికి వారవుతుంది, వృద్ధి రాదై వృద్ధి అవుతుంది. వార్త్ర ఘ్నం అసి మిత్రస్య అసి వరుణస్య అసి త్వయా అయం వృత్రం వధేత్ ధ్రువా అసి రుజా అసి క్షుమా అసి పాత ఏనం ప్రాంచం పాత ఏనం ప్రాంచం పాత ఏనం తిర్యంచం దిగ్భ్య ఇతి దిగ్భ్యః పాత. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం క్షత్రస్యోల్బమసి క్షత్రస్య జరాయవసి క్షత్రస్య యోనిరసి క్షత్రస్య నాభిరసీంద్రస్య వార్త్రఘ్నమసి మిత్రస్యాసి వరుణస్యాసి త్వయాయం వృత్రం వదేత్ ధ్రువాసి రుజాసి క్షుమాసి పాతైనం పాంచం పాతైనం ప్రత్యంచం పాతైనం తిర్యంచం దిగ్భ్యః
పాత. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. క్షత్రస్యోల్బం అస్తి, క్షత్రస్య ఉల్బం అస్తి. రెండు సందులు. క్షత్రస్య, క్షత్ర అంటే ఇక్కడ క్షత్ర కులం, కుటుంబం, రాజకులం, రాజకుటుంబం ఉన్నటువంటి ఓ రాజా, నీవు ఉల్బం అంటే బలవంతుడివి. ఈ విధంగా రాజును వర్ణిస్తూ చివరికి భావార్థంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి సారం అది. ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి పదానికి అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం తీరుతో పదార్థాలు. క్షత్రస్య రాజకులస్య, క్షత్ర రాజకుటుంబం, రాజపరివారం, రాజవంశం. రాజకులస్య, క్షత్రస్య రాజకులస్య. ఉల్బం బలం, ఉల్బం అంటే బలం. ఉల్బాలయశ్చ ఉన్నది కోశంలో సూత్రం వస్తుంది. బలం. అసి అయి ఉన్నావు. క్షత్రస్య క్షత్రియస్య. జరాయు, క్షత్రుల యొక్క జరాయు అంటే జర అంటే వృద్ధావస్థ. నిదానికి వృద్ధ అవస్థ ప్రాపకం, వృద్ధావస్థను కలిగించేవాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కువ రోజు జీవించాలి ప్రజలు, రాజపురుషులు, రాజు కూడా ఎక్కువ రోజు జీవించాలి అని అర్థం. వృద్ధావస్థను కలిగించేవాడు అంటే ఎక్కువ రోజులు జీవిస్తేనే వృద్ధావస్థ వస్తుంది. ఎక్కువ రోజు జీవించేవారే ఉండాలి ప్రజలు, రాజపురుషులు, రాజులు. అంటే అటువంటి ఆహారం, అటువంటి వ్యవహారం, అటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవాడే ఉండాలి రాజు. ఉల్బం బలం. జరాయు, జర అంటే మరొక అర్థం తల్లి గర్భంలో బిడ్డ పుట్టినప్పుడు అది కూడా జరాయువే. మనం మాయా మావి అంటాం. అంటే ఎక్కువ రోజులు జీవించడానికి ఉపయోగపడే జరాయువు. అంటే రాజు జరాయు కావాలి. తల్లి గర్భంలో ఏదైతే మావి ఉంటుందో ఆ విధంగా రక్షించాలి ప్రజలను, రాజకుటుంబాన్ని, వంశాన్ని. వృద్ధావస్థ ప్రాపకం, వృద్ధావస్థను కలిగించేవాడు అయి ఉండాలి రాజు. అంటే ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవాడై ఉండాలి. ఆ దేశంలో వృద్ధులు ఉండాలి ఎక్కువ. వృద్ధులు అంటే అనుభవం ఉన్నవారు ఉంటారు. విద్య ఎక్కువ లేకుండా అనుభవ వృద్ధులు ఉంటారు, వయో వృద్ధులు. ఇక్కడ వృద్ధావస్థ అంటే రెండు రకాలు తీసుకోవాలి. జ్ఞాన వృద్ధులు, వయో వృద్ధులు, అనుభవ వృద్ధులు కూడా అయి ఉండాలి రాజు. వృద్ధ అవస్థ ప్రాపకుడై ఉండాలి, వృద్ధావస్థను కలిగించేవాడై ఉండాలి. క్షత్రస్య రాజన్యస్య యోని నిమిత్తం అంటే ఆధారం. వృద్ధావస్థను అంటే ఎక్కువ ఆయువును ఇచ్చేవాడై ఉండాలి. క్షత్రస్య రాజ్యం యొక్క యోని నిమిత్తం అంటే ఆధారమై ఉండాలి రాజు. అసి అయి ఉన్నావు నీవు హే రాజా. క్షత్రస్య నాభి, రాజ్యస్య రాజ్యం యొక్క నాభివి నీవు. బంధనం అణిబంధన ధాతు. నాభి అంటే బంధనం. శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో నరాలకు, అన్నిటికీ, శరీరం ఉన్నటువంటి అన్నిటి కూడా నాభి అనేది కేంద్రం. ఎన్నో నాడులకు నాభి కేంద్రము. అలా రాజ్యములో నాభి లాంటి వాడు రాజు. నీవు క్షత్రస్య రాజ్యం యొక్క నాభివి, బంధనానివి. అన్ని వైపు నుంచి తెలుసుకొని అదుపులో ఉంచి నియంత్రణ చేసి నడిపించే ప్రబంధకుడివి. బంధనము నీవు. అసి అయి ఉన్నావు. ఇంద్రస్య సూర్యస్య, ఇంద్రుడు అంటే సూర్యుడు, సూర్యుని యొక్క. వార్త్రఘ్నం, వృత్ర అంటే మేఘం, మేఘాన్ని చంపేవాడు. మేఘుని చంపేవాడెవరు? ఇంద్రుడెవరు? సూర్యుడే. వార్త్రఘ్నం, వార్త్ర, వృత్ర, వృత్రకు సంబంధించిన వార్త్రం అవుతుంది. దాన్ని ఘ్న, ఘనధాతు, చంపేవాడు, నాశనం చేసేవాడు, మేఘాలను దూరం చేసేవాడు. సూర్యుని యొక్క ఎండ వలన మేఘాలు పారిపోతాయి, పలచబడిపోతాయి, కరిగిపోతాయి.
ఇంద్రస్య సూర్యస్య వార్త్రఘ్నం మేఘ వినాశకం. మేఘాన్ని ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు తన కిరణాల ద్వారా వేడి ద్వారా దూరం చేస్తారో ఆ విధంగా రాజు ఉండాలి. అసి అయి ఉన్నావు హే రాజా. మిత్రస్య సుహృదస్య అంటే మిత్రులకే మిత్రుడివి నీవు. రాజు ఎలా ఉండాలి? మిత్రులకే మిత్రుడై ఉండాలి. మిత్రస్య ఇక్కడ కేవలం మిత్రస్య ఉంది కానీ మిత్రస్య మిత్ర, మిత్రుల యొక్క మిత్రుడి. సుహృద సహృదయ ఉండాలి. అసి అయి ఉన్నావు. వరుణస్య శ్రేష్టస్య శ్రేష్ఠుల్లో శ్రేష్ఠుడివి. రాజు ఎలా ఉండాలి? వరుణస్య వరుణుల యొక్క వరుణుడు. ఇక్కడ వరుణస్య వరుణుల యొక్క అంటే శ్రేష్ఠుల యొక్క శ్రేష్ఠుడు, శ్రేష్ఠుల్లో శ్రేష్ఠుడు అయి ఉన్నావు హే రాజా. త్వయ నీ ద్వారా, రాజ్ఞ ద్వారా, త్వయ అంటే నీ ద్వారా, నీ అంటే ఎవరు? రాజ్ఞ రాజు ద్వారా, అయం ఈ వీరుడు, వృత్రం మేఘం ఇవ, మేఘమిగ. వృత్రుడు ఎవరు? మేఘం, మేఘం లాగా ఇక్కడ ఇవ శబ్దం జోడించడం జరిగింది. నీ యొక్క వీరులు, రాజు ద్వారా వీరులు. త్వయా అయం, త్వయ అంటే రాజ్ఞ రాజు ద్వారా, అయం వీర ఈ వీరుడు అంటే సైనికులు కావచ్చు, సేనాపతి కావచ్చు, రక్షకుడు, అటువంటి వారు. వృత్రం వృత్రుణ్ణి, మేఘమివ న్యాయ వారకం శత్రుం న్యాయాన్ని వారించేవాడు, న్యాయాన్ని నివారించేవాడు అంటే అన్యాయం చేసేవాడు. మేఘం లాగా సూర్యుని మేఘుడు సూర్యుని కప్పేస్తాడు, మేఘాలు వచ్చి సూర్యకిరణాలు రావు. అటువంటి న్యాయ నివారకుని, న్యాయవారకుణ్ణి, న్యాయవారకం అటువంటి వారిని, అటువంటి శత్రువును, అధర్మాత్ములను, అన్యాయకారులను దూరం చేసేవాడు, అన్యాయం చేసే వారికి శత్రువు అయి ఉండాలి. వధేతు హన్య చంపాలి, నాశనం చేయాలి అంటే రాజు యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారా, రాజు యొక్క ఆదేశాల ద్వారా వీరులైనటువంటి సైనికులు లేదా రక్షకులు ఎవరుతున్నారు వారు అన్యాయం చేసే వారిని నాశనం చేయాలి, వధించాలి. వధేత్ ధ్రువ యహ శత్రువును దృణాతి, ఎవరైతే శత్రువును విధానం చేస్తారో దూరం చేస్తారు. ఇక దృణాతి అంటే పూర్తి తొలగించడం అని అర్థం వస్తుంది. ధ్రువ దృణాతి నివారణ చేసేవారు, దూరం చేసేవారు అయి ఉండాలి. యహ శత్రున్ దృణాతి అత్ర అన్యేభ్యో అపి దృశ్యతే అని అష్టదేవ సూత్రం వస్తుంది. ఇది కొనిప్ అసి అయి ఉన్నావు, ఇది వ్యాకరణ నియమం. అత్ర అన్యేభ్యో అపి దృశ్యంతే అనేది ఇది కొనిప్ వరకు. రుజా శత్రువునాం రోగకారకం, శత్రువులకు రోగాలను చేసేవాడు ఉండాలి. రాజు ఎలా ఉండాలంటే శత్రువులకు రోగాలు కలిగించేవాడు ఉండాలి. శత్రువునాం రోగకారక, శత్రువుల యొక్క రోగకారకుడై ఉండాలి. అంటే రకరకాల ప్రయత్నం ద్వారా, ఉపాయాల ద్వారా శత్రువులకు రోగాలు అంటించడం కూడా యుద్ధంలో భాగమే. అది రణనీతి, యుద్ధనీతి. రుజ అంటే రోగాలు. శత్రువునాం రోగకారక అత్ర ఔనాదిక కనిన్ ప్రత్యయం, ఇది గుణాల కోసం వస్తుంది. రుజ శత్రువునాం రోగకారక. అసి అయి ఉన్నావు. క్షుమ సత్యోపదేశక అత్ర ఔనాదికో మనిన్, ఇక్కడ మనిన్ కిచ్చ, ఇది మనిన్ ప్రత్యయం. క్షుమలో మా ఉంది. క్షు సత్యోపదేశకం, రాజు ఎలా ఉండాలి? సత్యోపదేశకుడై ఉండాలి. అసి అయి ఉన్నావు. పాత రక్షత రక్షించండి. ఏనం రాజానం ఈ రాజును రక్షించండి. పాత రక్షత రక్షించండి. ఏనం ఇతన్ని ఈ రాజును, రాజానం. ప్రాంచం ప్రాక్ ప్రబంధస్య అంటే ముందు నుంచి రక్షించండి. ప్రబంధస్య కర్తారం అంటే ముందున్నటువంటి ఎవరైతే ముందు నుంచి రక్షిస్తున్నారో, ముందు ఉండేటువంటి అంగరక్షకులు ముందు కూడా ఉండేవారు ఉంటారు. రాజు వెళ్తుంటే ముందు అంగరక్షకులు వెళ్తారు, వెనక ఉంటారు, అటువైపు ఉంటారు, ఇటువైపు ఉంటారు. వారిని కూడా రక్షించాలి. ప్రాంచం ప్రాక్ ప్రబంధం, ప్రబంధస్య కర్తారం ముందు నుంచి ఎవరైతే రక్షిస్తున్నారో, ప్రబంధం చేస్తున్నారో, కేవలం రక్షకులే కాదు ప్రబంధం చేసేవారు కూడా ఉంటారు. ఆ ప్రబంధం చేసే వారిని కూడా రక్షించండి. పాత రక్షించండి. ఏనం ఈ సేనాధ్యక్షుని కూడా రక్షించండి. ప్రత్యంశం పశ్చాత్ స్థితం వెనక నుంచి ఎవరైతే రక్షిస్తున్నారో, ఏర్పాటు చేస్తున్నారో, చూస్తున్నారో
ప్రబంధకులు, అంగరక్షకులు, వారిని రక్షించండి. పాత రక్షించండి. ఏనం ఈ పార్శ్వస్థం వీరం, పార్శ్వంలో అటు ఇటు ఉన్న వారు ఎవరుతున్నారు, తిరియంచం, కుడివైపు ఎడమవైపు పార్శ్వ దిశల్లో అటువంటి వారిని కూడా, తిరశ్చీనం అటువంటి వారిని, దిగ్భ్య సర్వాభ్య ఆశాభ్య, అన్ని ఆశలు అంటే అన్ని దిక్కులు అనమాట. ఆశ అంటే దిక్కులు. సర్వ ఆశ మమిత్రం భవంతు, ఆశ అంటే దిక్కుల్లో. సర్వాభ్య ఆశాభ్య, అన్ని దిక్కుల నుండి ఏవైతే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారో, చూస్తున్నారో, రక్షిస్తున్నారో వారిని కూడా పాత రక్షించండి. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం, అన్వయం. ఇప్పుడు హే రాజన్, ఓ రాజా, యహ త్వం, ఏవైతే నీవు ఉన్నావో, త్వం క్షత్రస్య ఉల్బమసి, నీవు క్షత్రం, క్షత్ర వంశం అంటే రాజవంశం యొక్క బలం నీవు. క్షత్రస్య జరాయువసి, మంత్రం ఉన్నటువంటి క్రమంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. రాజ్యం యొక్క, రాజు యొక్క కుటుంబంలో, వంశంలో నీవు జరాయువు అంటే ఎక్కువ రోజు జీవించడానికి ఏర్పాటు చేయాలి. అటువంటి భోజనం, అటువంటి వ్యవహారం, అటువంటి దినచర్య ప్రజల్లో కూడా నేర్పించాలి. నీవు జరాయువసి. క్షత్రస్య యోనిరసి, క్షత్రుల యొక్క అంటే క్షత్ర రాజవంశం కాదు, రాజ్యం యొక్క నాభివి నీవు, కేంద్రానివి నీవు. క్షత్రస్య నాభిరాశి ఇంద్రస్య, యోనిరాశి నాభిరాశి. యోని అంటే ఆధారం అవుతుంది, నాభి అంటే కేంద్రం అవుతుంది. అంటే కేంద్రం అంటే ఎక్కడ ఉండి అదుపులో ఉంచేవాడు అని అర్థం, ప్రబంధం చేసేవాడు. నాభి. ఇంద్రస్య, ఇంద్రుని యొక్క వాత్రఘ్నమసి, మేఘునికి శత్రువు ఇంద్రుడు, సూర్యుడు. అలా ఉండాలి నీవు. మిత్రస్య, మిత్రులకి మిత్రుడు. మిత్రస్య మిత్రువాసి, మిత్రులకి మిత్రుడు. మహర్షి దాని సంస్కృతిగా అన్వయంలో చాలా స్పష్టం చేస్తున్నారు. మిత్రస్య మిత్రువాసి, మిత్రుని యొక్క మిత్రుడిని నీవు, మిత్రుని రక్షించేవాడు. వరుణస్య వరో అస్తి, వరుణులకే వరుణుడివి. వరుణస్య వరో అస్తి. ధ్రువ అసి, రుజా అసి, క్షుమ అసి. యహ ఏదైతున్నారో, అయం ఇది, త్వయ నీ ద్వారా, సహ నీతో సహా అంటే నీ ఆదేశాలతో సహా లేదా నీతో పాటు కూడా, వృత్రం వధేత్, అయం ఇక్కడ ఈ వీరుడు, యహ ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు, వృత్రం వధేత్, వృత్రుణ్ణి అంటే న్యాయాన్ని అంటే అన్యాయం చేసేవారు, శత్రువులు ఉన్నారో ఆ వృత్రుడు అటువంటి వారిని నాశనం చేయండి, తొలగించండి, దూరం చేయండి. తం ఏనం ప్రాంచం, అటువంటి వారెవరు, ముందు నుంచి ప్రాంచం, ముందు నుంచి. సర్వే యూయం పాత, ఎవరైతే ముందు నుంచి ప్రబంధం చేస్తున్నారో, రక్షిస్తున్నారో, ఏర్పాటు చూస్తున్నారో అటువంటి వారిని అందరినీ కూడా యూయం పాత, మీరు రక్షించండి. దిగ్భ్య పాత, అన్ని దిక్కు నుంచి రక్షించండి. తమేనం ప్రత్యంచం, వెనక నుంచి పాత. తమేనం తిర్యాంచం, అటువైపు ఇటువైపు నుంచి, అన్ని చివరికి అన్ని దిశల నుంచి. దిగ్భ్య అని చెప్పి, దిగ్భ్య శబ్దం రాయలేదు, మనం ఈ దిగ్భ్య చివరికి తీసుకుంటే బాగుంటుంది. దిగ్భ్య పాత, ఈ దిగ్భ్య పాత చివరికి తీసుకోవాలి. అంటే అన్ని దిక్కుల నుంచి ప్రబంధం చేసేవారు, చూసేవారు, కాపాడేవారిని అందరూ కూడా, వారిని కూడా రక్షించండి. ఇది అన్వయం. ఇప్పుడు భావార్థంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి నీతి ఏమిటో, సారం ఏమిటో చెబుతున్నారు. యత్ పుత్రీ పుత్రేషు స్త్రీ నరేషు, ఎందుకంటే గత మంత్రంలో ఉన్నటువంటి దాని ఆధారం తీసుకోవాలి. ఒక మంత్రానికి మరొక మంత్రానికి సంబంధం ఉంటుంది. యత్ ఏదైతే ఉందో వ్యవహారం, అది పుత్రీ పుత్రేషు స్త్రీ నరేషు, పుత్రీ పుత్రులలో చ, మరియు స్త్రీ నరేషు, స్త్రీల్లో, నరుల్లో అంటే పురుషుల్లో. విద్యావర్ధనం కర్మ అస్తి, ఏది కర్మ ఉందో, విద్యావర్ధనం అనేది వేద విద్యావర్ధన కర్మ ఉందో, తదేవ అదే రాజవర్ధకం అవుతుంది. శత్రు వినాశకం, అది శత్రు వినాశకం కావాలి. ధర్మాది ప్రవర్తకం చ భవతి, అవుతుంది. అనేన ఏవ, దాని ద్వారానే సర్వేషు కాలేషు సర్వాసు దిక్షు రక్షణం భవతి, అన్ని కాలాల్లో అన్ని దిక్కుల్లో రక్షణ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడే తర్వాత భవిష్యత్తులో కూడా రక్షణ కావాలంటే ఇది ఉపాయం. కన్యలను, పుత్రికలను, పుత్రులను, స్త్రీలను అందరినీ కాపాడుకోవాలి. విద్యా వృద్ధి జరగాలి, అది ముఖ్యం. మనం ఏది ఇచ్చినా పంచుకోవడం జరుగుతుంది. అది అరిగిపోవచ్చు, కరిగిపోవచ్చు, తరిగిపోవచ్చు.
దోసుకోవచ్చు, ఎవరైనా పంచుకోవచ్చు. కానీ పంచుకోకుండా ఉండేది, ఇచ్చినా పెరిగేది, తరగకుండా ఇంకా వృద్ధి జరిగేది. వ్యయే కృతే వర్ధతే ఏవ నిత్యం. విద్యాధనం సర్వధనం ప్రధానం. అన్ని ధనాల కంటే ప్రధానమైనటువంటి ధనం వేద విద్యా ధనం. సర్వేషామేవ దానానం బ్రహ్మదాన విశిష్టత. బ్రహ్మ వేద విద్యా దానమే విశేషమైనది. అన్నదానం కంటే, జలదానం కంటే, అన్ని దానాల కంటే అభయదానం కూడా గొప్పది. దానికంటే గొప్పది వేద విద్య దానం. వేద విద్య ముఖ్యం. వేద విద్య వర్ధనం జరగాలి, అందరికి ఇవ్వాలి, ఎవరు వంచితులు కాకుండా ఉండాలి. అటువంటి ప్రబంధం చేయాలి రాజు. ఆ రాజును ప్రజలు రక్షించుకోవాలి. రాజును ప్రజలు అందరూ రక్షించాలంటే ఎవరిని రక్షించాలి? ముందు చూపు ఉండాలి, దూరదృష్టి ఉండాలి. మన సంతానాన్ని రక్షించుకోవాలి. అసలు ధనం సంతాన ధనమే. రక్షించుకోవాల్సింది భూములు, వాహనాలు, భవనాలు కాదు. అధికారం కూడా ఉండదు. పిల్లలను సరిగా తయారు చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఇది సారం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం క్షత్రస్య ఉల్బమసి, క్షత్రస్యోల్బమసి, క్షత్రస్య జరాయువసి, క్షత్రస్య యోనిరసి, క్షత్రస్య నాభిరసి, ఇంద్రస్య వార్తఘ్నమసి, మిత్రస్యాసి, వరుణస్యాసి. త్వయాయం వృత్రం వధేత్. ధ్రువా అసి, రుజా అసి, క్షుమా అసి, పాతైనం ప్రాంచం, పాతైనం ప్రత్యంచం, పాతైనం త్రియంచం, దిగ్భ్య పాత. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. నమస్తే గురుజీ. ధ్రువ అంటే విదారణ, దూరం చేయడం. నమస్తే. జరాయు అంటే వృద్ధావస్థను కలిగించువాడవి అంటే అప్పటి వరకు జాగ్రత్తగా చూసుకొని తర్వాత వృద్ధావస్థ ఎప్పుడు కలుగుతుంది? ఎక్కువ రోజు జీవిస్తేనే కదా. ఆ, ఇక్కడ చిట్టు కాదు ఇది. వృద్ధావస్థ కలిగించినట్టు ఎప్పుడు ఇంట్లో ఆరోగ్యం కాపాడుతున్నాయి కదా. అది రాజు కూడా అటువంటి ప్రజా ఆరోగ్యం ముఖ్యం. ప్రజలకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి. అలాగే తన వంశంలో కూడా, తన కుటుంబంలో తన వారసులు కూడా వృద్ధులు కావాలి. ఆ విధంగా వ్యవస్థ చేయాలి. రాజు వృద్ధులైతే మంచిదే కదా, అనుభవం ఉంటుంది కదా. వృద్ధావస్థ ప్రాపకం. వృద్ధావస్థను కలిగించేవాడు రాజు. వృద్ధావస్థ కలిగించాలంటే ఇప్పుడు వయసున్న వారందరూ ముసలి వారిని చేయడం కాదు, ఎక్కువ రోజు జీవించినట్లు చేయాలి. ప్రజలందరూ కూడా, రాజ్యంలో ఉన్న వారందరూ, మంత్రులు, రాజుకు సంబంధించిన వారందరూ కూడా ఎక్కువ రోజు జీవించాలి. తొందరగా చనిపోకూడదు. అంటే మొదటి నుంచి కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వాళ్ళు. అటువంటి దినచర్య ఉండాలి. ఆ. కృష్ణారావు గారు మ్యూట్ ఉండండి అంటే మ్యూట్లో పెట్టుకోవాలి. ఎక్కువ రోజులు జీవించినట్లు ఉండాలంటే ఎటువంటి ఆహారం ఇవ్వాలి? ఆహార భద్రత ఉంది. ఇప్పుడు కూడా మన ప్రభుత్వాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఈ శాఖలు ఉన్నాయి. మనం ఏవైతే చెబుతున్నామో అన్ని శాఖలు ఉన్నాయి. స్త్రీ మాతా శిశు సంక్షేమం అని శాఖలు అన్నీ ఉన్నాయి. ఆహార భద్రత ఉంది, ఆరోగ్యం ఉంది, శుభ్రత గురించి ఉన్నాయి, శానిటరీ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ సరే పని చేయవు, అది సమస్య. పని చేయాలి, ఆచరణ సరిగా ఉండాలి, అమలులో సరిగా ఉండాలి. ఇంకా అన్నీ ఉన్నాయి కానీ వేద విద్య లేదు గురుజీ. అక్కడే పోతుంది. వేద విద్య అవసరము. వేద విద్య చాలా అవసరం ఉంది. వేద విద్య అవసరం అంటే కేవలం మంత్రాలు కంఠస్థం చేసుకోవడం కాదు. విషయాలను పట్టుకోవాలి, సారం తీసుకోవాలి, ఆచరణలు పెట్టాలి. అది ఎవరో చేస్తారని ఆశించేది ఇప్పుడు ఎదురు చూడడం లేదు. మనమే అర్థం చేసుకున్నాం. ఎంత అర్థమైందో, మనం ఎంత అర్థం చేసుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి మనం వ్యవహారం మార్చుకోవాలి, మనమే ఆచరించాలి. రాజు చెప్తేనే ఆచరిస్తాను, అక్కడ ఆదేశాలు అవసరం లేదు, మనకు తెలిసింది కదా, పాటించాలి. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. గురుగారు, ఈ మంత్రంలో రోజా అని శబ్దం గురుజీ, అంటే శత్రువులను నిర్మూలించి రాజ్యం రక్షించాలని విన్నాం, కానీ మరి శత్రు రోగిస్తులు చేయడం గురించి ఎలా ఇది అర్థం కాదు. శత్రువును రుజాసి, శత్రువుకు రోగాలు కలిగించాలి కదా. మరి యుద్ధం చేసేప్పుడు ఏం చేస్తారు?
నీళ్ళలో రకరకాల ఔషధాలు కలుపుతారు, విషం కలుపుతారు. రోగాలు వస్తే శత్రువులు ఇప్పుడు ఈ అస్త్రశస్త్రాలతో బాంబులతో చంపడం కాదు, రోగాలు కలిగించుకొని చంపడం జరుగుతుంది. అది కూడా యుద్ధంలో భాగమే. ఏదో ఒక రకంగా శత్రువు లేకుండా కావాలి అంతే. రోగాలు చేస్తారా, విషం పెడతారా, బాణాలతో అస్త్రశస్త్రాలతో బాంబులు వేస్తారా, మీ ఇష్టం. ఏమేమి చేస్తారో చేసుకోండి, శత్రువులు ఉండదు అంతే. శత్రునాశనం ముఖ్యం కదా. రుజాసి, రుజ అంటే రోగం, రుజ రోగే, రోగాలు రావాలి. చైనా చేసింది ఏంటి, రకరకాల ఇప్పుడు కూడా మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కదా, వైరస్ తయారు చేస్తారు, క్షిపణులు తయారు చేస్తారు. ఇదంతా పాత విధానమే. చాణక్య నీతిలో దాంట్లో వస్తుంది, అర్థశాస్త్రంలో ఎన్ని రకాల ఉపాయాలు ఉంటాయో. నీళ్ళలో విషం కలపడం ఇవన్నీ చేస్తుంటారు కదా, నదుల్లో విషం కలపడం. రోగాలు రావాలి. యుద్ధం చేసిన అవసరం లేదు కదా, మనకు తక్కువ సైన్యం ఉంది, ఎదుటివారికి ఎక్కువ సైన్యం ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఈ సమ్మోహనాస్త్రం అంటే ఏంటి? ఒక బాణం వేస్తే అందరూ మూర్చేసి పడిపోయేవాళ్ళు. మహాభారతంలో ఇప్పుడు కూడా టీఆర్ గ్యాస్ ఉంది. టీఆర్ గ్యాస్ చేస్తే కళ్ళు మంటలు వస్తే పారిపోతారు కదా, ఇంకేం చేయలేరు, చూడలేరు. పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? టీఆర్ గ్యాస్ వదులుతారు కదా, కళ్ళు మంటలు వస్తే పారిపోతారు, ఇంకేం చేయలేరు. యుద్ధ నీతిలో ఇది ఒక భాగం అని అనుకోవాలి గురించి. ఇదంతా యుద్ధం. మరి రాదంటే మొత్తం రోజు రాజు ఏం చేయాలి? శత్రువును దూరం చేయాలి, అది ముఖ్యం కదా. ఇంకా ధ్రువాసి, రుజాసి, క్షుమాసి. ఉపదేశాలు, మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి. క్షుమ అంటే ఉపదేశించాలి. సత్యోపదేశకుడై ఉండాలి రాజు. క్షుమ మనిన్ ప్రత్యయం. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి గురుజీ, శత్రు సైన్యానే శత్రు రాజ్య ప్రజలన గురుజీ? శత్రువులు అంటే అక్కడ యుద్ధం చేసే సైనికులు. ప్రజలు ఇస్తే మొత్తం ప్రజలందరూ నాశనం అయితే ఇంకా రాజ్యం వేయలేదేముంటుంది? దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనిషి. ప్రజలను చంపడం ఉండదు, ప్రజలను కాపాడుకుంటేనే కదా. ఇప్పుడు వియత్నాం అమెరికా యుద్ధం చేసింది కొన్ని ఏళ్ళు, సుమారు 12 ఏళ్ళు అనుకుంటారు. వియత్నాం గెలిచింది, అమెరికా ఓడిపోయింది. అంత పెద్ద దేశం. మాకేమనిపిస్తుంది, అంత పెద్ద దేశం కదా, అన్ని బాంబులు ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు ఓడిపోయింది? ప్రజలు లేరు కదా అమెరికా వైపు. వియత్నాం అధికారులు రాజుల వైపు ఉన్నారు, అదే వియత్నాం అధ్యక్షుల వైపు ఉన్నారు వియత్నాం ప్రజలు. అందుకే వియత్నాం గెలిచింది. ప్రజలతో గెలుస్తుంది కదా. ప్రజలు ఎటువైపు ఉంటే అటు గెలుపు అనేది. చివరికి ప్రజలు ఒప్పుకోవాలి కదా. రాజుని చంపగానే కాదు, రాజుని చంపేస్తే రాజు గెలిచినట్టు కాదు, ప్రజలు ఒప్పుకోవాలి. అందుకే ప్రజలను చంపే విధానం లేదు ఇప్పుడు కూడా. ఇంకా అంటే ఆధునిక ఇప్పుడు ఈ వైరస్లను సృష్టించి శత్రు రాజ్య ప్రజల పైన వదులుతున్నారు కదా శత్రువుల సైన్యం మీద. ఇది క్రూరత్వం. ఇది క్రూరత్వం అనమాట. ప్రజలందరూ చంపేస్తే ఇంకేం చేస్తారు? ఏం చేయలేరు కదా. మట్టి కోసం, రాళ్ళ కోసం, కొందరు రకరకాల ఖనిజాల కోసం, యురేనియం కోసం, వాళ్ళు కూడా ఆయిల్ కోసం, క్రూడ్ ఆయిల్ కోసం, పెట్రోల్ కోసం ఆ రకంగా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అమెరికా చేస్తుంది ఏంటి? ఇరాన్ పైన. అసలు విషయం అది. ఆయిల్ కావాలి. ఇది క్రూరత్వం. ఇది ధర్మయుద్ధం కాదు కదా. ఇది ధర్మయుద్ధంలో వ్యవహారం వేరుంటుంది, ఆ నీతి వేరు. ఇది అధర్మ యుద్ధం కదా, అన్యాయ యుద్ధం, అహంకార యుద్ధం ఇది. నమస్తే గురుజీ. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? చెప్పండి. ఏం గమనించారు, ఏం గ్రహించారు? మీరు గమనించింది ఏమిటి, గ్రహించింది ఏమిటి? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. సూర్యుడు తాలూకా ప్రకాశం ద్వారా మేఘాలు ఏ విధంగా అయితే దూరం అవుతాయో, బలవంతుడైన రాజు ద్వారా శత్రువులు కూడా దూరం చేసి
ఆ రాజ్యంలో ఉన్న బాలబాలికలు గాని స్త్రీ పురుషులు గాని వేద విద్యను అందించి ధర్మాన్ని ఆచరించినప్పుడు అన్ని దిక్కుల నుండి రక్షణ జరుగుతుంది అనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురు. అన్ని దిక్కులు అంటే అన్ని రకాలుగానే అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ని రకాలుగా రక్షణ అవుతుంది. అవుతుంది. సర్వకాలేషు నమస్తే. సర్వకాలేషు సర్వాసు దిక్షు అనేన ఏవ సర్వేషు కాలేషు సర్వాసు దిక్షు రక్షణం భవతి. ఇంకా ఇంకెవరు సూచనలు, ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? సూచన ఈ రోజు నుంచి విజయవాడ దగ్గర గొల్లపూడి ఆ ప్రాంతంలో అగ్నిష్టోమ జ్యోతిష్టోమ యాగం అంటే సోమయాగంలో భాగాలు సంస్థలు అంటారు. 7 సంస్థలు ఉంటాయి. అందులో అగ్నిష్టోమ జ్యోతిష్టోమ ఉక్త్య అతిరాత్రం ఈ షోడశి లాంటి సంస్థలు ఉంటాయి. అందులో అగ్నిష్టోమ జ్యోతిష్టోమ సోమయాగంలో భాగాలు అవి ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం. మే 2 వరకు 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2 అందుబాటులో ఉన్నారు. చూసే ప్రయత్నం చేయండి, దర్శనం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మేము మొన్న వెళ్ళింది కేరళది అతిరాత్రం. ఇది కూడా సోమయాగమే. గమనించే ప్రయత్నం చేయండి. పూర్వమీమాంస అధ్యయనం చేసిన వారికి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి, ఏదో చూసుకోండి. మీరు ఒకవేళ అనుకుంటే పుస్తకం దొరికితే అగ్నిహోత్ర సే లేకర్ అశ్వమేధ పర్యంత్ శ్రౌత యజ్ఞం యొక్క సంక్షిప్త పరిచయం చెప్పేసి పండిత యుధిష్ఠ మీమాంస గారు విజయపాల విద్యావారధి గారు రచించిన పుస్తకం ఉంది. అందులో ఇటువంటి విషయాలు ఎన్నో రాయడం జరిగింది. స్పష్టంగా అధ్యయనం చేయండి. లేదా పూర్వమీమాంస దర్శనం ఒకసారి చూడండి ఉన్నవాళ్ళు. ఇది సూచన. ఇంకేమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఈరోజు ఆత్మ నివేదన ఎవరు? ఆత్మ నివేదన ఎవరు ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ప్రారంభించండి. ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి అమ్మా. ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఓ పరమాత్మ పరమాత్మ పరమేశ్వర సర్వేశ్వర నీవే జన్మని ఇచ్చావు. అన్ని రకాలుగా రక్షిస్తున్నావు తండ్రి. అన్ని వైపుల నుండి రక్షిస్తున్నావు తండ్రి. సూర్యుడు మేఘాలైతే రాజు కూడా శత్రువుని నాశనం చేసేటట్లు రోగులు అన్ని రకాలుగా శత్రువుని నాశనం చేసే ప్రజలు సంతానాన్ని అందుకే నీ ఆశ్రయాన్ని కోరుకొని నీ సన్నిధికి చేరటానికి జ్ఞానాన్ని నీవే ఇచ్చావు కాబట్టి నీ ఋషుల మార్గం ప్రయాణం చేస్తూ గురువు దగ్గర
ఉండి ప్రశిక్షణ పొందుతూ మీ సన్నిధికి చేరుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆత్మ శుద్ధి కోసం బాలబ్రహ్మం గారు ఆత్మశుద్ధి మీట్లో ఉండండి. బాలబ్రహ్మం గారు మీట్లో ఉండండి. పరమపిత పరమాత్మ తండ్రి, నీ యోగ్యతను సంపాదించుకొని నీ సన్నిధికి చేరటానికి సర్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాను. పరమ పురుషార్థం చేయాలి తండ్రి. ఆత్మశుద్ధి చేసుకుని రాజు ఎలాగైతే పరమ పురుషార్థం చేస్తున్నాడో అలాగే ప్రజలు కూడా పరమ పురుషార్థం చేయాలి తండ్రి. నేను కూడా నీ ఆదేశాలను పాటిస్తూ గురు సన్నిధిలో ఉండి పరమ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ఆత్మశుద్ధి చేసుకోవటానికి, ఆత్మశుద్ధి జరిగితేనే నీ దగ్గరికి చేరగలుగుతాను. అందుకని ప్రతిరోజు తపస్వాధ్యాయం చేస్తూ నీ ప్రణిధానం చేస్తూ ప్రతి ఏ కర్మ చేసినా నేను స్మరిస్తూ నిష్కామ కర్మలు చేయాలని తెలుసుకున్నాను తండ్రి. నిష్కామ కర్మలు చేస్తూ నిన్ను చేరటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ఓ పరమపిత పరమాత్మ, నేను అందరినీ రక్షిస్తున్నాను తండ్రి. రాజు ఎలాగైతే ప్రజలను రక్షిస్తున్నారు అలాగే నేను సంతానాన్ని రక్షించడానికి నేను శక్తినిచ్చావు తండ్రి. పరమపిత పరమాత్మ తండ్రి, నీకు శతకోటి నమస్కారం తండ్రి. అన్ని వైపుల నుండి అన్ని వైపుల నుండి నేను అన్ని రకాలుగా రక్షిస్తున్నాను తండ్రి. నీ పుత్రుడివి చేసి అన్ని రకాలుగా అందరినీ రక్షించేది నీవేది. అలాగే నన్ను కూడా రక్షిస్తున్నాను తండ్రి. నేను ఆశ్రయాన్ని చేరుకోవటానికి నిన్ను చేరుకోవటానికి తండ్రి ఏ కర్మ చేసినా నేను స్మరిస్తూ చేస్తున్నావు తండ్రి. సూర్యుడిలాగా ఈ సంతానాన్ని, సూర్యుడు ఎలాగైతే మేఘాలని నాశనం చేస్తున్నాడు అలాగే శత్రు సైన్యాలు కూడా రాజుని రక్షించుకోవాలని తెలుసుకున్నానండి. నిన్నే రక్షించుకోవాలి తండ్రి. నీవు అందరినీ రక్షిస్తున్నావని నిన్ను అందరినీ రక్షించాలి తండ్రి. పరమపిత పరమాత్మ తండ్రి, పరమ పురుషార్థం చేయాలి తండ్రి. ఓ నీకు శతకోటి వందనముల తండ్రి. ఓ ఓ ఓ నమస్తే. ఓ ఓ కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుకుంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి.
ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. హే సర్వరక్షక పిత రాజాధిరాజ విరాట్ రాజా పరమాత్మ, అన్ని వైపుల నుంచి అన్ని కాలాల్లో అన్నిసార్లు అన్ని రకాలుగా అన్ని విధాలుగా అంతటా అందరినీ రక్షించే సర్వరక్షక సదారక్షక సత్య నిత్య రక్షక సర్వత్ర రక్షక సర్వత రక్షక సర్వధా రక్షక శాశ్వత రక్షక పరమరక్షక హే పిత, అందరినీ రక్షిస్తున్నావు కానీ నిన్ను రక్షించే వారు ఎవరు లేరు ప్రభు. నిన్ను రక్షించవలసిన అవసరమే లేదు. అందరినీ అన్ని రకాలుగా అన్నిసార్లు రక్షిస్తూనే ఉంటావు, రక్షిస్తూనే ఉన్నావు, రక్షించినావు. నీకు రక్షణ అవసరం లేదు. ఇక్కడ మాత్రం రక్షించే వారిని రక్షించాలి. రాజును రక్షించుకోవాలి, సేనాపతిని రక్షించుకోవాలి, సైనికులను రక్షించుకోవాలి, అంగరక్షణ రక్షించుకోవాలి, ప్రబంధకర్తలను రక్షించుకోవాలి, నిర్వహించే నిర్వాహకులను రక్షించుకోవాలి, అందరినీ రక్షించుకోవాలి, అన్ని రకాలుగా రక్షించుకోవాలి. నేను రక్షించాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభు. బలమైన రక్షకుడివి నీవే, అధర్మ నాశకుడివి నీవే, అన్యాయాలను అన్యాయకారులను దూరం చేసేది తమరే ప్రభు. అసలైన విద్యను అందించేది తమరే. యథేమాం వాచం కళ్యాణి మావదాని జనేభ్య. అందరి జనులందరికీ వేద విద్యను ఇచ్చినావు. అందరు రక్షింపబడాలి, అందరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అందరు బాగుండాలి, అందరు ఆనందంగా ఉండాలి, అందరు సురక్షితంగా ఉండాలని అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసినావు, అన్ని వనరులను ఇచ్చినావు ప్రభు. తమరికి వందనాలు. నిజమైన రక్షణ తమరి రక్షణే. అందుకే తమరు ఉపాసనయే ఈ మానవ జనం యొక్క పరమ లక్ష్యం, పరమ కర్తవ్యం. లక్ష్యం మోక్షం, పరమ కర్తవ్యం తమరు ఉపాసన చేయడమే. తమరు చెప్పిన ధర్మాలను ఆచరించడమే. ధర్మాచరణ చేస్తూ ధర్మాన్ని రక్షిస్తే ధర్మం అందరినీ కాపాడుతుంది, రక్షించే వారిని అందరినీ. ధర్మం రక్షతి రక్షిత రక్షిత రక్షితమైనటువంటి ధర్మం రక్షణ చేస్తుంది. ఆచరణ ద్వారానే రక్షణ జరుగుతుంది ప్రభు. మా రక్షణ ఆచరణయే, ధర్మాచరణే. తమరే ఘోషించినారు, వేదం ద్వారా ఆదేశించినారు ప్రభు. వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. సర్వరక్షక ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా, సాధకులారా, ఈ రహస్యాన్ని గమనించండి. ఏదో రక్షించాలనుకుంటున్నాం. మన పిల్లల రక్షణ అవసరమే, కానీ ధనము ద్వారా కాదు, భూముల ద్వారా కాదు. వారసత్వం వేద విద్య వారసత్వం. నిజమైన ధనం, నిజమైన రక్షణ వేద విద్యా వర్ధనం. ఈ ఒక్క కర్మ చేస్తే చాలు, అన్ని రకాల రక్షణ జరుగుతాయి, భవిష్యత్తు కూడా బాగుంటుంది. ధర్మాతులు అవుతారు పిల్లలు, వారసులు. అది ముఖ్యం. అందుకే ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా ఆడవారైనా మగవారైనా అందరూ వేద విద్య అధ్యయనానికి అధ్యాపనానికి అర్హులే. మధ్యకాలంలో ఆగిపోయింది కాబట్టి ఇన్ని అనర్థాలు జరిగినాయి. ఇప్పుడైనా ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరికీ పరిమిత పరమాత్మ సద్బుద్ధిని సుబుద్ధిని ప్రసాదించుగాక. మీ అందరికీ శుభ అభినందనాలు, అభివందనాలు.
పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకునే ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలని ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓ అందరినీ రక్షించే పరమపిత పరమాత్మ సర్వరక్షకుడిని మనం రక్షించుకోవాలి. వారి ఆదేశాలను అర్థం చేసుకొని పాటించడమే రక్షణ జరుగుతుంది. పరమాత్మను కూడా రక్షించుకోవడం అంటే పరమాత్మ ఉపాసన చేయడమే. అది చేద్దాం. ఈశ్వర ధ్యానం అవసరం ప్రతిక్షణం. ఓం జపం చేయడం అవసరం ప్రతిక్షణం. శ్వాస నింపండి. ఈశ్వర స్మరణం, ఓం స్మరణం చేద్దాం. 3 సార్లు ఓంకారం. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శం శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే జీ. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం ఓం నమస్తే. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం 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 నమస్తే గురుజీ. ఓం నమస్తే. ప్రణామాలు గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రణామ్ ప్రణామ్. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే అమ్మా. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ప్రణామములు. శుభం. ఓం సాదర ప్రణామం గురుజీ. ఓం ప్రణామ గురుజీ. ఓం నమస్తే.